So hello everyone. Today let me start with the paper 3 physiology and human anatomy, which is your third semester zoology paper, and in that I'll be dealing with unit 2 digestion, and in last part I have started and I have told you about part 2 where you have studied the digestion of the food in different parts of the alimentary canal, and now in part 3 in continuation with that part. Okay, here we'll be studying after digestion absorption has to take place. Okay na, digestion ಆದಮೇಲೆ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಫಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. So what are the topics which you will be covering today is we'll study about the absorption of the food, and generally there are two types of absorption: passive absorption and active absorption, and then absorption of lipids we will study as a separate topic. So absorption of digested products. So what is absorption here? It is the transfer of end products of digestion through the intestinal mucosa into the blood and the lymph. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫುಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಫಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಿಂಗ್. Okay, this is called as absorption. I'll tell you once again, absorption is the transfer of the end products of digestion through the intestinal mucosa. Okay, transfer of the end product of the digestion. What are the end products of the digestion? For carbohydrates will have undergo a process of digestion to give you an end product like monosaccharides. Okay, from proteins you will get amino acids, from fats you will get fatty acids and glycerides. So these are the end products. ಈ end products ನ absorb ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, through the intestinal mucosa of the intestine will absorb this. Here absorption are generally of two types. I said you passive and active. Passive absorption is of osmosis. There are two types of passive absorption. One is osmosis and one is diffusion. And diffusion is again divided into two types: simple diffusion and facilitated diffusion. So this is how the food is digested, and these are the types of absorption. What is passive absorption or passive transport? Here absorption of the nutrients takes place from higher concentrated region to the lower concentrated region. Okay, from the level of higher concentration to lower concentration without the expenditure of the energy. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸಿಲಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, and these more number of molecules are coming from the higher concentration level to the lower concentration level through a semi-permeable membrane. Okay, the same thing. Facilitated means there are some carrier proteins are involved. This purple color what you can see on the upper side and the lower side, these are the proteins which are helping for the transfer of the molecules. Okay, here without any carrier proteins it is diffused. So this is called as simple diffusion, and this is facilitated diffusion. Okay, so that's what I said you here. Diffusion is again of two types: simple and facilitated. Simple diffusion in this molecules, okay, molecules they by themselves they are diffused here, can be diffused. Example, small amounts of the monosaccharides like glucose, amino acids, vitamins, electrolytes like chloride ions etc. are diffused. Okay, ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ
ಆಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಯುವರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ monosaccharides obviously, but to some monosaccharides and some amino acids needs the carrier proteins for its transfer. Here the same thing you can see in the diagram. Here you can see the diffusion, simple diffusion where there are no carrier proteins are involved. Facilitated diffusion ಅಲ್ಲಿ carrier proteins involve ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this purple color one are the carrier proteins. Then what is active absorption or active transport? Here the absorption of the nutrients takes place from the level of lower concentrated region to the higher concentrated region. So that is against the concentration gradient. Concentration gradient usually ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೀಜನಿಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. The water from your sump has to go to your tank which is there on your this one ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. Why? And here the water molecules are moving in an opposite direction, right? ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೋಟರ್ ದೇರ್, ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, so here you'll need the energy. Likewise here also you'll need the energy. Example, absorption of the amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes, and some of the electrolytes like sodium ions, they need the energy here. Here you can see carrier proteins are there, and energy in the form of ATP is required for the movement of the substances from lower concentration region to the higher concentration. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ATP ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಗೆ ಫೆಚ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸು ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮೊನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸು ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೈಸೆಲ್ಸು ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಏನು ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಲ್ಲೈ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಲ್ಲೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸೀಲಿಯಾ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ಸ್, ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಂಫ್ ದ ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಲಿಂಫಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಇದು ಲ್ಯೂಮನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಮಿಸಲ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಓಕೆ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಲಿಂಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಫಿಂದ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how the fatty acids are absorbed. Next, absorption in the different parts of the alimentary canal. So ಬೇರೆ parts ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ alimentary canal ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ರೀಜನ್ ಏನೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಈ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇನ್ ಮೌತ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೌತಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ವಾಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್, ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. Okay, and in small intestine almost all the digested food materials, some of the minerals and vitamins are absorbed. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್, ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಈಲಿಯಮ್ ಬಂದಾಗ, ಈಲಿಯಮ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಲೈ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಲಿ ಆ ಥರ ಉದ್ದ ಲ್ಯೂಮನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸನ್ನ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ absorption of the material, okay, absorbed materials and incorporation of that materials into the tissues is called as assimilation. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. In the diagram you can see the materials which have been assimilated. Then the undigested substances like plant fibers, dead bacteria, etc., they form the fecus. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ digestion, then after absorption, after all these things, finally the undigested substances which are remaining, that will convert into a fecus. Okay, that is the solid waste which is coming out of the body of the humans, fecus. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಸೀಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಲಿಯೋಸೀಕಲ್ ವಾಲ್ವ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಫೀಕಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಸೀಕಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೋಸೀಕಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ವ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ that fecus and not allow the fecus to backflow ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೀಕಸ್ಸು ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಲಿಯೋಸೀಕಲ್ ವಾಲ್ವ್. Okay, this prevents the backflow of the fecus. Then fecus are temporarily stored in the rectum. Rectumally temporary store ಆಗುತ್ತೆ and are eliminated through the anus. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗತ್ತಂಕನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೀಕಸ್ಸು ರೆಕ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ anus. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ alimentary canal. Solid waste ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲಿಯೋಸೀಕಲ್ ವಾಲ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ process of elimination of the fecus from the body through an anus is called as egestion ಅಥವಾ defecation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. EGESTION, egestion or defecation. Okay, so this is about the absorption of the food material. I'll tell you once again what you have studied in today's class. So we have started with the part 3, that is absorption of the food. There we have studied about two types of absorption, passive and active absorption, and then how the absorption of the lipids takes place.
So absorption is the transfer of the end products of digestion through the intestinal mucosa into blood and lymph. So absorption is of two types, passive and active absorption. Then passive absorption is of two types again, osmosis and diffusion. And then diffusion is of two types, simple and facilitated diffusion. So what is passive absorption? It is the movement of the molecules from higher concentration level to the lower concentration level. Okay, and here you have osmosis and diffusion. Diffusion is again of two types, simple and facilitated. Without the help of the carrier molecules, if diffusion is taking place, then that is called as simple diffusion. If with the help of the carrier proteins the diffusion is taking place, then that is called as facilitated diffusion. Then active absorption or active transport. Here against the concentration gradient the molecules will move, that is from the lower concentration region to the higher concentration region. So thereby it needs energy in the form of ATP here. Then absorption of the lipids. First monoglycerides and diglycerides will convert itself into micelles, okay, by combining with bile salts and phospholipids. Then micelles, they combine with small protein coated fat globules and convert themselves into small chylomicrons. These chylomicrons will be absorbed and enter the lacteals or the lymph vessels of the villi, and from there they enter into the blood. Okay, this is how the lipids are absorbed. And in the different parts of your alimentary canal, absorption of the different materials takes place. And in the ileum, most of the absorption takes place. Why? Because it will be having a villi which will increases the surface area. Okay, and then what is the assimilation? It is the process of incorporation of the absorbed materials into the tissues for the utilization and for the process of their activities is called as assimilation. Okay, and then there is ileocecal valve which help for the movement of the fecus, okay, in the cecum and the rectum area, and then from that it is coming the process of coming out of the solid waste of the fecus through an anus is called as egestion or defecation. So this is about the digestion and the absorption of the food. So thank you everyone for watching.